हेलो पे केमी चिन्ह है कि समस्त पे बहुत ही भल थे सत मैंने सेमती भल था तो पे आज संपूर्ण भाव में प्लस थ्री सिक्स सेमिस्टर ऑडियंस पे गोटे गुरुत्वपूर्ण वीडियो कहीं पे आज भिडियो तुम कोर पेपर केटे कोर पेपर 13 कोर पेपर 13 जी सब यूनिट 1 सर्ट क्वेश्चन गुड़ाक अच्छे सब गुड़ आलोचना करवा कौन जो तुम आत्मजीवनी भ्रमण कहानी और समालोचना तत्व है तो सहीठू तुम सर्ट क्वेश्चन गुड़ाक सब आलोचना करवा तो पे आज भिडियो जो पे चैनल नुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु और चलतु आलोचना करा देख समालोचना शब्दटी किपरि निष्पन्न होइछि ना सम और आ उपसर्ग सहित लज धातुरे अन प्रत्यय जोग होई स्त्रीलिंग रे समालोचना शब्दटी निष्पन्न होइछि स्त्रीलिंग रे हला मन रखबे तापर आसिला एहार अर्थ जे सम्यक सर्वथा दृष्टिपात साधारण भाव में कौन से साहित्यर मूल्यबोध संपर्कीय आलोचना होउछि समायुक्त लोचना हला तापर गला वर्तमान जीवा समालोचना शब्दटी इंग्राजी शब्द केउंथुरु आसीछि चलो देखो तुमर समालोचना शब्दटी इंग्राजी शब्द क्रिटिसिज्म रु आसीछि हैला बा कोन तार इंग्राजी शब्द क्रिटिसिज्म कुहा जाय तो इंग्राजी क्रिटिसिज्म शब्दटी ग्रीक क्रिटिकोस रु आसीछि तो देखंतु एही सिद्धांत बा राय जे कोनोसी एक कृति ठीक भी भूल है निर्धारण करा जाय थे तापर देखिया समालोचना काहा को कुहा जाय सम्यक आलोचना पूर्वक सृष्टिर गुणागर निरूपण ही समालोचना तापर देखिया समालोचना एक संज्ञा प्रदान कर देखिया हला समालोचना एक संज्ञा स्वरूप करी आर कोन वेलकर कहंती जे एहा हेउची एक आविष्कार और चिरंतन सृष्टि क्रिटिसिज्म इज इन्वेंशन एंड परपेचुअल क्रिएशन तापर देखो तुम 5 नंबर कौन आसला ना आलोचक पठाणी पट्टनायक द्वारा लिखित 5 गोटी समालोचनात्मक पुस्तक नाम लेख ना देखो आलोचक पठाणी पट्टनायक द्वारा लिखित 5 गोटी समालोचनात्मक पुस्तकर नाम होउची ओडिया साहित्यर भूमिका सहित प्रबंध और समालोचना साहित्य विचार साहित्य परिक्रमा और ओडिया उपन्यास साहित्य परिचय इत्यादि तापर देखिए 6 नंबर कौन अछि ना चिंताशील समालोचक नरेंद्रनाथ मिश्रंकर 3 गोटी मननधर्मी ग्रंथर नाम लेख 3 गोटी मननधर्मी ग्रंथ गुडी कौन कौन गोटे चिंताशील जे कि कौन समालोचक नरेंद्रनाथ मिश्रंकर 3 गोटी मननधर्मी ग्रंथर नाम होछि गोटे ले बड़ाम दास और ओडिया रामायण कौन शैल और सामंत और आधुनिकता और आधुनिक साहित्य तापर देखो तुम 7 नंबर कौन अच्छे देखो ओडिया साहित्य भाषा एक अध्ययन कौन समालोचना मूलक प्रबंध संकटनटी कहार ना ओडिया साहित्य भाषा एक अध्ययन समालोचना मूलक प्रबंध संकटनटी होची सफल गद्य लेखक नरेंद्रनाथ मिश्रंकर तो निहाती भाव गोटे क्लास करी माने कौन किए लिखिछन्ते सेगुडा सब आलोचना करबे हला गोटे सेटा पई अलगा गोटे भिन्न क्लास दरकार काहे ना अनेक गोटे तुमर जीवनी हो कि प्रबंध गुडी हो सेगुडा राइटर किए एवं से कौन सब लिखिछन्ते तो सेगुडा तुमने पढिबो हला सेही गुडी कोन देखंतो केमते क्वेश्चन आसुची तापर देखो कौन अच्छे समालोचना प्रथमे कहा द्वारा प्रतिष्ठा लाभ करथिला ना समालोचना प्रथमे अरिस्टोटल को द्वारा प्रतिष्ठा लाभ करथिला हला तापर देखिए कौन अच्छे देखंतु आलंकारिक समालोचना कहा ऊपर गुरुत्व प्रदान करता है ना आलंकारिक समालोचना कहा ऊपर गिरे तुमरो अलंकार ऊपर गुरुत्व प्रदान करता है अलंकार ऊपर हैला मन कला तापर देखो तुमरो वर्णनात्मक समालोचना को इंग्रजी रे कोन कहा जाए ना देखो वर्णनात्मक समालोचना को इंग्रजी रे कहा जाए ना डेस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म बोली कहा जाइते हैला तापर गला तापर से तुम 11 नंबर हला सुपरिचित गद्य लेखक डॉक्टर के ना देवी प्रसन्न पट्टनायकंकर 2 गोटी समालोचना मूलक ग्रंथर नाम लेख 2 गोटी समालोचना मूलक ग्रंथ लिखि परिबो कोन देखो सुपरिचित गद्य लेखक डॉक्टर देवी प्रसन्न पट्टनायकंकर 2 गोटी समालोचना मूलक ग्रंथर नाम होउची कविलिपि आ गोटे साहित्य दीक्षा एटा दुईटा हला गोटे कविलिपि साहित्य दीक्षा के लिखिजंती ना प्रसन्न पट्टनायक देवी प्रसन्न पट्टनायक है तापर देखिया समालोचनार दिग दिगंत प्रबंध संकलनटे कहार देखो समालोचनार दिग दिगंत प्रबंध संकलनटी डॉक्टर खगेश्वर महापात्र रचना डॉक्टर खगेश्वर महापात्र कौन लिखिजंती समालोचनार दिग दिगंत तापर देखिया ऐतिहासिक समालोचना कहा ऊपर गुरुत्व करिताय ना ऐतिहासिक समालोचना इतिहासर पृष्ठपट ऊपर गुरुत्व करिताय तापर आसला तुम सारस्वत समालोचना कहा को कहा जाए ना साहित्यर उत्कर्ष बा अपकर्षर विचार को सारस्वत समालोचना बोली कहा जाए उत्कर्ष हो कि अपकर्ष हो ता कौन कहा जाए ना सारस्वत समालोचना तापर देखिया डॉक्टर मायाधर मानसिंहकर समालोचना पुस्तकर नाम लेख देखो डॉक्टर मायाधर मानसिंहकर समालोचना पुस्तक नाम हेउचंती कोन ओडिया साहित्यर इतिहास जोंटे 1967 और सरस्वती
କ'ଣ ସରସ୍ୱତୀ ଫକୀରମୋହନ କେତେ 1972। ତାପରେ ଆସିଲା 16 ଦେଖିବା ହେଲା କ'ଣ ଅଛି। ଗୌରୀ କୁମାର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସମାଲୋଚନା ପୁସ୍ତକର ନାମ ଲେଖ। ନାଇଁ ଦେଖ, ଗୌରୀ କୁମାର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସମାଲୋଚନା ପୁସ୍ତକର ନାମ ହେଉଛି ତପସ୍ୱିନୀ ମେହେର ତପସ୍ୱୀ, ଶକୁନ୍ତଳା ଓ ଗଙ୍ଗାଧର ରସକଲ୍ଲୋଳ ସମୀକ୍ଷା, ଭଞ୍ଜଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର। ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି କ'ଣ ଗୌରୀ କୁମାର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସମାଲୋଚନା ପୁସ୍ତକ ହେଲା। ସମାଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିଥାନ୍ତି। ତ ଏଗୁଡ଼ା ତୁମେ ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ ସମାଲୋଚନା କ'ଣ? ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ୍ଲାସ୍ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚକ ଅସିତ କବିଙ୍କର 4ଗୋଟି ଗଦ୍ୟ ସଂକଳନରେ ନାମ ଲେଖ। ଗଦ୍ୟ ସଂକଳନରେ ନାମ ଲେଖ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ନା, ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚକ ଅସିତ କବିଙ୍କର 4ଗୋଟି ଗଦ୍ୟ ସଂକଳନର ନାମ ହେଉଛି ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚିଲିକା, କ'ଣ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚିଲିକା, ତାପରେ ମେହେର ଜୀବନୀ, ତପସ୍ୱିନୀ ଓ ଗଙ୍ଗାଧର ପତ୍ରଭାରତୀ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅଧ୍ୟାପକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ 4ଗୋଟି ଆଲୋଚନା ଓ ସମାଲୋଚନା ମୂଳକ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ଲେଖ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବାର କହୁଥିଲି ନା ରାଇଟର ମାନଙ୍କ ନାମ, ଆଉ ଯେଉଁ କିଛି ସମାଲୋଚନା ମୂଳକ ଗ୍ରନ୍ଥ ହଉ କି ମାନେ ପ୍ରବନ୍ଧ ହଉ, ଆତ୍ମଜୀବନୀ ହଉ, ସେ ରାଇଟର ନାମ ମନେ ରଖିବ। ଦେନ୍ ସେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ଅଧ୍ୟାପକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର 4ଗୋଟି ଆଲୋଚନା ସହ ସମାଲୋଚନା ମୂଳକ ଗ୍ରନ୍ଥ ନାମ ହେଉଛି ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ, ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ, ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ, ସନ୍ଦର୍ଶନ ଓ ସାହିତ୍ୟର ଗତି ଓ ପ୍ରକୃତି। ତାପରେ ଆସିଲା ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କର ସମାଲୋଚନା ପୁସ୍ତକର ନାମ ଲେଖ। ନା, ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କର ସମାଲୋଚନା ପୁସ୍ତକର ନାମ ହେଉଛି ଫକୀରମୋହନ ଓ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ନନ୍ଦକିଶୋରଙ୍କର ମୌଳିକତା। ତାପରେ ଦେଖିବା ତୁମର 20 ନମ୍ବରଟି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ଅଧ୍ୟାପକ ଚିନ୍ତାମଣି ବେହେରାଙ୍କର ସମାଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ଲେଖିପାରିବ କ'ଣ ଗୋଟେ କାବ୍ୟ ଓ କଳାକାର, ତା ସହିତ ଆଧୁନିକତାର କ ଖ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଲୋଚନା, କଳା ଦୃଷ୍ଟି, ସାହିତ୍ୟ ଚିନ୍ତା, ତା ସହିତ ବିଦଗ୍ଧ ପାଠକ, କଳା ଦୃଷ୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ? ଅଧ୍ୟାପକ ଚିନ୍ତାମଣି ବେହେରା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା। ତାପରେ ତୁମର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଜୟଦେବ କାହା ଦ୍ୱାରା ଉଚିତ ଏକ ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଗଦ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଜୟଦେବ ଏହା ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ହେଲା, ପ୍ରଧାନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଏକ ଆଲୋଚନାମୂଳକ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଆଲୋଚନାମୂଳକ ଗ୍ରନ୍ଥ କ'ଣ, ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଗ୍ରନ୍ଥ କ'ଣ, ତ ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର। ତୁମମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଡାଉଟଟା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ହେଲା। ମାନେ ଅନ୍ୟ ବହୁତ ଅଛି, ଆତ୍ମଜୀବନୀ କ'ଣ, ସମାଲୋଚନା କ'ଣ, ତା ସହିତ ଆଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥ କ'ଣ, ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ଜାଣିବା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆତ୍ମଜୀବନୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଜୀବନର ଘଟଣା ଓ ବିବରଣୀକୁ ନିଜେ ଲେଖିଥିଲେ ତାହାକୁ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ବା କ'ଣ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଆତ୍ମଜୀବନୀଟିର ନାମ ଲେଖ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମନେ ରଖ, ଜୀବନର ଚମକପ୍ରଦ ସମ୍ବଳିତ ଆତ୍ମାର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଛବିକୁ ବହନ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ହେଉଛି କ'ଣ କାବ୍ୟର ଆଙ୍ଗିକ ମତେ ରଚିତ ହୋଇଥିବା କବି ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କର ମହିମଣ୍ଡଳ ଗୀତା। ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ? ନା, ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ ନାମ ହେଉଛି ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଚରିତ। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ? ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ ନାମ ହେଉଛି ସାଧନାର ପଥେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ? ନା, ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ହେଉଛି ମୋ ଫୁଟାଡଙ୍ଗାର କାହାଣୀ। ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ? ଅର୍ଦ୍ଧଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ଓ ତହିଁରେ ମୋ ସ୍ଥାନ, ମୋ ଫୁଟାଡଙ୍ଗାର କାହାଣୀ। ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ଅର୍ଦ୍ଧଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଆ ଓ ତହିଁରେ ମୋ ସ୍ଥାନ କାହାର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଓ ସେ କେଉଁ ଯୁଗର କବି? ନା, ଅର୍ଦ୍ଧଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ଓ ତହିଁରେ ମୋ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର କବି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ କେବେ ଓ କେଉଁ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲା? ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ 1964 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ପାଣିକବି କିଏ? ବୈଷ୍ଣବ ଚନ୍ଦନ ପାଣିଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ଲେଖ। ପାଣିକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ହେଉଛି ପାଣିକବିଙ୍କର ଆତ୍ମକାହାଣୀ। ତାପରେ ଦେଖିବା କବିଚନ୍ଦ୍ର କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ କୁମ୍ଭାର ଯୋଗ କେବେ ଓ କେଉଁ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲା? ନା, କବିଚନ୍ଦ୍ର କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ କୁମ୍ଭାର ଚକ 1977 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂହଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକର ନାମ ଲେଖ। ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂହଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକର ନାମ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାବିତ୍ର ଗାଥା। ତାପରେ ଦେଖିବା ମୋ ବାରବୁଲା ଜୀବନ କାହାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ? ମୋ ବାରବୁଲା ଜୀବନ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ। ତାପରେ ଦେଖିବା କବି କାଳୀଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକର ନାମ ଲେଖ। ନା ଦେଖ, କବି କାଳୀଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକର ନାମ ହେଉଛି ଯାହା ଅଙ୍ଗାଇ ଲିଭା ହେଇଛି ଏବଂ
ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ତାର କ'ଣ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ବା ଶୁଣ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦୂର ଦେଶକୁ ଯାଇ ମଣିଷ ସେଠାରେ ବୁଲି ସେଠାକାର ନାମ ଅଭିଜ୍ଞତା ଧରି ସ୍ୱଦେଶକୁ ଫେରି ଆସିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ପୁଞ୍ଜି କରି ମନର ସୂକ୍ଷ୍ମ କୌତୂହଳୀ ଦୃଷ୍ଟି ନେଇ କ୍ୱଚିତ ଭ୍ରମଣକାର ନିଜର ଭ୍ରମଣ ଜନିତ ଅନୁଭୂତିକୁ ରୂପ ଦେଇପାରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରର ରସି କ'ଣ ଓ ଭ୍ରମଣ ଜନିତ ଆନନ୍ଦ ମଧୁର ସ୍ମୃତିକୁ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର କେଉଁ କାବ୍ୟଟି ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଭ୍ରମଣ ଜନିତ ଅନୁଭୂତିର ପରିପ୍ରକାଶ? ନା ଦେଖ ନା ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ ହେଲା କାବ୍ୟଟି ପ୍ରଥମ କରି ଭ୍ରମଣ ଜନିତ ଅନୁଭୂତି କବିତା ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଶଶୀଭୂଷଣ ରାୟଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? କେତେ ନା 1897 ମସିହାରେ ଶଶୀଭୂଷଣ ରାୟଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଯାଇଥିଲେ କ'ଣ ଭ୍ରମଣ ଯାଇଥିଲେ। ସେଥିରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଭ୍ରମଣ ଜନିତ ଅନୁଭୂତିକୁ ସେ ଦକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ମହେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକର ନାମ ଲେଖ। ମହେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକର ନାମ ହେଲା ଜାପାନ ପ୍ରବାସୀଙ୍କର ପତ୍ର, ତା ସହିତ କ'ଣ ଟୋକିଓରୁ କଲିକତା, ତା ସହିତ ଶିରୋନାମାର ଇତ୍ୟାଦି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକର ନାମ ଲେଖ। କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସଙ୍କର ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରୀ, ଆମେରିକାର ୟୁରୋପ, ଆଫ୍ରିକା, ଆମେରିକା ପୁନଃ ଇତ୍ୟାଦି ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି କ'ଣ ତାଙ୍କର ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକର ନାମ ଲେଖ। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ହେଲା ଯେ ମାସ୍କୋ ଦର୍ଶନ, ଅଳକା ପୋଳି, ଆମେରିକା। ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକର ନାମ ଲେଖ। ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକର ନାମ ହେଲା ଲଣ୍ଡନ ଚିଠି, ତା ସହିତ ଆମେରିକା ଅନୁଭୂତି। କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ। ତାପରେ ଦେଖିବା 14 ନମ୍ବର ଦେଖ ଚିନ୍ତାମଣି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକର ନାମ ଲେଖ। ଚିନ୍ତାମଣି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକର ନାମ ହେଲା ବାରାଣସୀ ଯାତ୍ରୀ। ଶ୍ରୀପତି ମିଶ୍ର ଓ ଜଳନ୍ଧର ଦେବଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକର ନାମ ଲେଖ। ଶ୍ରୀପତି ମିଶ୍ରଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକ ଶିମଲା ଯାତ୍ରା, ତା ସହିତ ଜଳଧର ଦେବଙ୍କର ଡାଏରୀର କିୟଦଂଶ। ନୃସିଂହ ଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକର ନାମ ଲେଖ। ନୃସିଂହ ଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକର ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ ପଶ୍ଚିପଥେ ସେ ବିଲାତ ଯାଇ ବିଲାତର ଅନୁଭୂତିକୁ ଉକ୍ତ ପୁସ୍ତକରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ଅନନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା ସମବାୟ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଅନୁଭୂତି। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକର ନାମ ଲେଖ। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକର ନାମ ହେଲା ଡେନମାର୍କ ଚିଠି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକର ନାମ ଲେଖ। ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକର ନାମ ହେଉଛି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର। ବାସୁଦେବ ସାହୁଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକର ନାମ ଲେଖ। ବାସୁଦେବ ସାହୁଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକର ନାମ ହେଲା ବମ୍ବେରୁ ନାଇରୋବି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଡକ୍ଟର ରାଧାନାଥ ରଥଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକର ନାମ ଲେଖ। ଆମେରିକା ଡାଏରୀ। କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ରାଧାନାଥ ରଥ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଦେଖ ଆମେରିକା ଚିଠି ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକରେ ରଚୟିତା କିଏ? ନା ଆମେରିକା ଚିଠି ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକ ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ରମାରାଣୀ ମିଶ୍ର। ତାପରେ ଦେଖିବା ଡକ୍ଟର ବୈଦ୍ୟନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକର ନାମ ଲେଖ। ଡକ୍ଟର ବୈଦ୍ୟନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକର ନାମ ହେଲା ଆଜିର ଲଣ୍ଡନ ୟୁରୋପ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗଲି ଆଇଲି ରୁଷ ଜର୍ମାନୀ। ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ଗଲି ଆଇଲି ରୁଷ ଜର୍ମାନୀ। ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାରିଗ୍ରାହୀ। ସାଂସ୍କୃତିକ ବିନିମୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରୁଷ ଜର୍ମାନ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇ ତାଙ୍କର ମୁଗ୍ଧ ବିସ୍ମିତ ଅନୁଭୂତି ଉକ୍ତ ପୁସ୍ତକରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଜଳନ୍ଧର ଦେବଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକର ନାମ ଲେଖ। ଜଳନ୍ଧର ଦେବଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକର ନାମ ହେଲା ଡାଏରୀର କିୟଦଂଶ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ମାୟାଧର ମାନସିଂହଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକର ନାମ ଲେଖ। ମାୟାଧର ମାନସିଂହଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକର ନାମ ହେଲା ପଶ୍ଚିମ ପଥିକ। ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ଗବେଷଣା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଇ ଉକ୍ତ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମର ଯେତିକି ୟୁନିଟ୍ 1 ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ଆମେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମର ୟୁନିଟ୍ 2 କୁ ଯିବା, ଦେନ୍ 3, 4 ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଉ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ସାରିଦେବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।